तेग बहादुर सिमरिया कर नानक आवे पाए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय श्री हरि कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नानक आवे पाए सब थाई होए सहाय वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाहां पातशाह निहचल चौर छत बड़ी वड्डे वड्डा पर तेरा मुकदार रंग रंग निकंदा करतवा जियां जी सब जानदा सच तेरा रस तेरा कपड़ा तेरा घर नाम गए तुद घर मान महत ते अपना अपना सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दास दास दया बिनवता 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 पौड़ी वड्डे वड्डा पार तेरा अमृतवा रंग परंग नेक न जापन करतवा जी अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सुलो पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दूसरा दुदाय दाया खिला सगल जगत चंगियाइया बुराइया वाचा धर्म हदू करमी आपो अपनी के निड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुखी उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु गुर नानक पाद पंकज बंधन पाद पंकज सिमरो अंगद दुख ने कंदन गुर अमरदास हृदय नित त्यामो श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन बेग नानके बेग नानके
ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ ਕਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਇਉ ਪੁਨੀਤ ਜੇ ਚੋਕਾ ਹੋਏ। ਭਿਟਿਓ ਜਾਏ ਨ ਕਬਹੁ ਸੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮ ਉਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ। ਮਨ ਮਲੀਨਤਾ ਸਰਬ ਨਿਵਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जियों की पावन हजूरी अंदर संध्या वक्त दे पावन पवित्र दीवाना दी हाजरी भर करके जन्म सफला रहे सतसंगी जनों। सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जियों के मुबारक जीवन कथा जीवन प्रसंग श्रवण कर रहे हाँ। महाराज सच्चे पातशाह जी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह हरिद्वार दे थान ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां ने लैंदे नूं पानी दिता। भुली लोकाई नूं महाराज सच्चे पातशाह जियां ने रस्ते पर पाया है। महाराजियां दे कोल आए पातशाह आओ भोजन प्रसाद छको। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी लगे कहन चलो भाई। जदों चौंके पर जाके बैठे हन कारियां कड्डियां महाराज जी लगे कहन भाई चौंका तां तुसीं पिट दिता है। कहंदे जी चौंका तां असीं कदों दियां कारियां कढ करके असीं तां चौंके नूं सुच्चा कीता है, गोबर दा लेपन भी कीता है। महाराज जी लगे दसन भी तुहाडे नाल नीच चढ़ आए हन। महाराज नीच किहड़े हन सानू तां दिखाई नहीं दिंदे। धन गुरु नानक देव महाराज जियां ने फिर श्लोक उचारण किया जो पावन पवित्र श्लोक राग श्री राग की वार दे अंदर महाराज जी दा है। कुबुद्ध डूमनी कुदया कुसायन पर निंदा कट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी क्या थिया जा चारे बैठियां नाल।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 4 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੁਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪੁਨੀਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਨ ਨਾਉ ਜਪਈ, ਨਾਨਕ ਅੱਗਾ ਉੱਤਮ ਸਈ, ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਪੰਧ ਨਾ ਦੇਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੁੱਜੈ ਪੁਰਾਣ, ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕਾ ਉਪਰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕਹਿ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ, ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਣ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਣ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਈ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਗੋਬਰ ਉਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗਊ ਦੇ ਉਪਰ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗਊਆਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਗਊ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਕੁੱਠੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੌਂਕਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸੋ, ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਮਤ ਭਿੱਟਾ ਵੇ ਮਤ ਭਿੱਟਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਨੂੰ ਛੋ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਭਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਭਿੱਟਾ ਵੇ ਮਤ ਭਿੱਟਾ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟਾ, ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਾਓ, ਕਰੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਇਉਂ ਪੁਨੀਤ ਜੇ ਚੋਕਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਨ ਨਾਉ ਜਪਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਰੀਆਂ ਜੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਵਣ ਭਿਟਿਓ ਜਾਏ ਨ ਕਬਉ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਿੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਜਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਕਤ ਸੁਚਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਚਮ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਸੁਚਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਆਦਿ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਬਰਤਨ ਨਾ ਸੁੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮ ਉਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਮਲੀਨਤਾ ਸਰਬ ਨਿਵਾਰੋ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਨ ਬਚ ਐਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਤਹੁ ਤੋ ਮਨ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦਿਸ ਆਈ। ਜਹਤ ਪਾਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਟਾਰਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਠੋਰ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਮੋਰਾ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ। ਬਿਨੈ ਪਨਤ ਹਮਕੋ ਸਿੱਖ ਕੀਜੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੀਜੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਤਾਰੀਏ। ਔਰ ਨਾਮ ਕੋ ਥਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਜਵਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰ ਥਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਰੂਪੋ ਜਪੇ ਤਿਹਾਰੋ ਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧਾਂਗੇ। ਚੋਪਈ ਲਖੇ ਦੀਨ ਗੁਰ ਬੈਨੀ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਤਨੋ ਹੈ ਧਨ ਪਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਤ ਸਰਬ ਲੁਟਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਵੋ। ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਚਰਨ ਪਉ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਤੈ ਛਿਨ ਜਿਨ ਜਿਨ ਮਾਨੀ ਆਇਸ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗਏ,
ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਸਰਬ ਦਰਬ ਕੋ ਦੀਨ ਲੁਟਾਇਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਨ ਪਰ ਮੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਗਤੇਸ਼ਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਪਰ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਦੀਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਕੋ ਰੰਗ ਚੜਾਵਾ ਔਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਦਈ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਤ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ਔਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਰੈਨ ਪਾਈ ਪੁੰਨ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਥਾਈਂ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੈ ਥਾਈ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਨਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਕੰਚਨ ਥਾਰ ਲਿਏ ਨਿਜ ਹਾਥਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਗੰਗਾ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰਿਓ ਨਹਿ ਮੁਕਤਾ ਕੇ ਸਾਥਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਜਵੇਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰੀ ਪੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਟ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਪਦ ਬੰਧਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਤਰ ਅਤ ਕਲ ਮਲ ਕਲ ਕਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਨ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਤੇ ਸਹੇ ਨ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਸੋ ਕਰੋ ਉਪਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਝਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਮੋਹੇ ਸਦਾਈ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਕੇ ਹੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਹ ਤਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ ਔਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਹ ਧਰੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਸੁਰ ਸਰ ਕੀ ਅਸਬਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ, ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਤਿਨ ਸੰਜ ਸਕਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਚਰਨ ਆਨ ਜਬ ਪਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹੇ ਗੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਅੰਦਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੈ ਧੂਰ ਉਦਮ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਰੀ ਹਮਰਾ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੈ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਰੀ ਹਮਰਾ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਤਿਨ ਸੰਜ ਸਵਾਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਚਰਨ ਆਨ ਜਬ ਪਾਵੇਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਤ ਛਿਨ ਤੁਮਰੇ ਕਲੁਖ ਨਸਾਵੇਂ। ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਉ ਆਵਤ ਕਾਤਿਕ ਕੋ ਮਾਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਜਾਤ ਆਕਾਸ਼। ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਤਕਾਲ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਸੰਤਨ ਲੱਛਣ ਸੁਨੋ ਰਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਲੱਖਣ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੈ। ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਟਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਸੋਨਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਪਿੱਤਲ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨੀਆਂ ਆਦਿ ਖੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨੀ ਚਪਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬਪੜਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਅੰਗ। ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ, ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬਗ ਬਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਣਗੇ, ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਤਾ ਰਜਤ ਜਗਤ ਕੋ ਜਾਣਤ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਗ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਨਤ ਉਹ ਹਰਖ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਖ ਤਥਾ ਸੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਰਿਦਾ ਨਿਤ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿਰਦੁਲ ਰਿਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਦਲ ਤਥਾ ਨਿਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਖੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਦ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖ ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਗਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਖ ਲਖ ਹਰਖੇ ਮਨ ਮਾਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿਉਣੇ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਖੱਟ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਦਿਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣੂ ਕਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦਿਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਆਲੰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਾ ਪ੍ਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੈਣ। ਦਰੋਹ ਨਾਮੋ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਤੰਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਸੰਗ ਅਗ ਤੇਰੇ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਆਦ ਹਨ ਹੋਏ ਨਸ਼ਟ ਨੈ ਲਾਗੇ ਦੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੁਨ ਕੇ ਗਾਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਰਸੇ ਹਾਥ ਪੈਰ ਜਗਨਾਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਪਰਸਤਈ ਨਿਰਮਲ ਪਈ ਜਿਉ ਪਟ ਸਾਬਨ ਸਾਥ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਤੇ ਉਪਾਇਨ ਲੀਜੀਏ ਤੁਮ ਹੋ ਦੀਨਾਨਾਥ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਣੀ ਉਚਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਲ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੁਕਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਕਿਛ ਕਾਜੇ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 10 ਪਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਈ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੁੱਕੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਥਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਤਨ ਜਵੇਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਸਰਬ ਵਸਤ ਕੋ ਕਰੋ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਆਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਓ। ਗੰਗਾ ਕਏ ਤਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਸਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਪੀ ਅਸਨ ਅਚੋਤੇ ਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਬਹੁਰ ਪਦਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਈ ਪੂਰ ਉਦਤਿਓ ਤਿਮਰਾਰੀ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਤਬਈ ਸੁਰਸਰ ਕੀਨ ਭੰਡਾਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੇ ਬਨੇ ਆਹਾਰਾ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਬ ਸੁਰਨ ਕੋ ਕੀਨ ਅਵਾਹਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਤੈ ਚਿਨ ਆਏ ਜੈ ਜਲ ਪਾਵਨ। ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਨਾਰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਗ ਆਵਾ। ਔਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਗੌਰੀਸ਼ੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸੁਹਾਵਾ। ਔਰ ਗੌਰੀ ਸੰਗ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਸ ਸਵਿਤਾ ਸਨਕਾਦਿਕ ਪਾਵਕ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀ ਅਗਨੀ ਕੀ ਪਾਵਕ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਯੂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਏ। ਬਰਨ ਕੁਬੇਰ ਸਮੀਰ ਬਿਨਾਦਿਕ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਸੁਮੇਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਆਦ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇੰਦਰ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਦ ਸਭ ਆਏ ਸੁਰ ਨਦੀ ਹਕਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਦਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਕੀ ਜਿਤਨੇ ਜਤੀ ਸਨ ਤਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮੁਨੀ ਦਿਜਬਰ ਉਸ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤਪੀ ਦਿਗੰਬਰ ਆਏ ਰਾਸੀ। ਔਰ ਤਪੀ ਕੀ ਦਿਗੰਬਰ ਕੀ ਸਤੰਬਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਰ ਸਭ ਦੁਤੀਏ ਰੂਪ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਾਂ ਪਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬ ਕਰੇ ਪਦ ਬੰਦਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਕਲੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮਹਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹਨ। ਔਰ ਸੇਵ ਸੁਰ ਸਰਬ ਸਮਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਕਰਨੀ ਜੇ ਆਹਾਰ ਕੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਰ ਮੈਂ ਜਲ ਤਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਪਖਾਰ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਅਚਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਰੋ ਕਰ ਕਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰਣਾਮੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਮਨ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣੇ ਧਾਮ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਬੰਦਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮਾਈ ਬਰ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਜਿਉ ਹਿਮ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਤੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਵ ਜਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਲਗੇ ਤੇਜ ਜਲ ਹੋਵਤ ਸੋਏ। ਔਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਲੇ ਪਰਸ ਪਰ ਨਰ ਕਹੇ ਕਿਨ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੋ ਸੰਸੇ ਹੋਤ ਭਾ ਨਾਮ ਨ ਕਿਨੋ ਚੀਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਚੋਪਈ ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਗੰਗਾ ਕੇ ਤੀਰਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਹੀਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਅਗਰਜ ਕੋ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦੁਖ ਹਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਦ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਨੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਹੋ ਭਲਿਆ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਨਾ ਰੱਖੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗਤ ਜੁਤ ਨਿਤਿਆ ਬਿਮਤ ਚਿਤ ਦੇਤ। ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਚਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਲ ਹਰੀ ਮੰਗਲ ਕਰੀ ਜੈ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਫੇਰੂ ਸੁਤ ਸੁਨੀਏ ਕਥਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਫੇਰੂ ਸੁਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
ਵਿਖੀ ਜਥਾ ਮੈਂ ਕਥੋਂ ਤਥਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਨਰਨ ਉਦਾਰਨ ਜਿਨ ਮਨ ਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਜੋ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਚੰਗ ਚੰਦ ਚਲੇ ਜਾਤ ਮੋ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਅਬੇ ਦੇਖੀਏ ਕਾਹਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਲਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਲਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਹਾਂ ਅਵਤਾਰੰ ਧਰਿਓ ਕੰਸ ਨਾਸ਼ੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਕੰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉ ਹੈ ਕਲੋਲੰ ਜਸ਼ੋਦਾ ਆਵਾਸੋ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ੋਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸਵਈਆ ਰਬ ਕੀ ਤਨੀਆ ਜਹ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਤ ਖੇਲਤ ਸ਼ਾਮ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਵ ਕੀ ਸੁਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਮਨਾ ਉਹਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਗਿਰ ਪੈ ਚਾੜ ਤੇਨ ਚਰਾਵਨ ਕੀਨ ਤਰਾਬੋ ਪਾਰ ਕੋ ਜਾਏ ਮੇਟਾਇਓ। ਔਰ ਪਹਾੜ ਪਰ ਚੜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਦੈਂਤਨ ਕੇ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਮਿਲ ਗਵਾਰਨ ਸੰਗ ਮੈਂ ਖੇਲ ਮਚਾਇਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਵਾਲਿਆਂ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਮ ਸੋ ਇਹ ਬੈਨ ਕਾਹੇ ਜਬ ਲੋ ਤਬ ਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮ ਸਮੀਪ ਦੇਸਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਜੈ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਮਲਾਪਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਨਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ ਜੈ ਖੇਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਬੇਣ ਵਜਾਵੈ ਗੋਧਨ ਚਰੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਜੈ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਮਲਾਪਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਨਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ ਜੈ ਖੇਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਬੇਨ ਵਜਾਵੈ ਗੋਧਨ ਚਰੈ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਔਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ ਗਈ। ਗਿਰ ਏਕ ਬੇਲੋਕ ਕਹਿ ਬੈਠ ਗਏ ਤਬ ਬੈਨ ਪਨੇ ਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹਾੜ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਪਹਾੜ ਸੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਤਟ ਕੂਟ ਪਰਿਓ ਕਹਿ ਪਾਤ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਏ ਸਮੀਪ ਦੇਸਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਹ ਪਇਓ ਅਤਸ਼ੈ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਬਖਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਰਾਮ ਬੰਦਾਇਓ ਐ ਸਾਗਰ ਸੇਤੋ ਪਰਾਤਬ ਕੋ ਗੇਰ ਹੈ ਇਹ ਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ, ਸੇਤ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ, ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੈ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਥਾਂ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣਾ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੈ ਪੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਹੀ ਬੇਰ ਤਾਤ ਕਹੋ ਇਹ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਬੈਨ ਪਾਨੇ ਸੁਨੀਏ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਹਾੜ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਸਾਗਰ ਸੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾ, ਰਘੁਬੀਰ ਤਬੇ ਇਹ ਪਾਤ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਨਾ ਆਨੋ ਓਰੇ ਆਬੇ, ਤੈ ਕਾਲ ਬਿਕੇ ਏ ਠਾਹ ਨੂੰ ਮਾਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਸ ਪੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਨੂਮਾਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿਤ ਪੈ ਤਾਰ ਬੈਸ ਰਾਹਾ ਗੇਰ ਕੋ, ਰਘੁਬੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਨਾ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਏ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਤਜੇ ਗੇਰ ਬਾਂਦਰ, ਰਾਮ ਕੇ ਤੀਰ ਗਏ ਸਭ ਤਾਈ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਨਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਈ, ਹਨੂਮਾਨ ਬਲੀ ਨੇ ਦੇਤ ਦੇਖਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਬਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਂ ਸੁਨ ਕਹਤੇ ਸੰਗ ਹੋ ਤੋ ਜੋ, ਸਭ ਕਹਿ ਕੇ ਤਬ ਗਾਤ ਸੁਨਾਈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਆਓ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਕਹੇ ਤੈ ਜਾਓ ਅਬੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੇ ਆਨੋ ਬੇਗ ਬੋਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਸਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਏ ਗਇਓ ਹਨੂਮਾਨ ਸਮੀਪ,
ਚਲੋ ਰਘੁਬੀਰ ਨੇ ਬੇਗ ਬੋਲਾਵਾ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਨੂਮਾਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਂਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਨਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੋ ਨਾ ਜਾਣ ਬਨੇ ਏ ਪਾਤ, ਬਿਰਤੰਤ ਸਭੇ ਕਹਿ ਕੈ ਸਮਝਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੁਨ ਕੈ ਪੁਨ ਰਾਮ ਸਮੀਪ ਗਇਓ, ਸਭ ਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਆਵਤ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਨੰਦਨ, ਮੋ ਸੰਗ ਐਸੇ ਹੀ ਬੈਨੇ ਅਲਾਵਾ। ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਹੇ ਪਹਾੜ ਉਪਾਰਨ ਮੈਂ ਜਬ, ਲਾਗੇ ਉਹ ਤਬੇ ਇਵ ਬਾਨੀ ਅਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਹੇ ਉਚਾਵੋ ਨਾਏ ਆਬੇ, ਜੇ ਉਚਾਵੋ ਤੋ ਸੁਨੀਏ ਮਨ ਲਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਜਹਾਂ ਪਦ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਕੇ ਤਰੇ ਮੋਏ ਦੇਹੋ ਟੇਕਾਈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦੇਵੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹਨ। ਆਨ ਸਥਾਨ ਬਿਖੇ ਜੇ ਤਰੋ, ਤੈ ਥਾਨ ਤੇ ਨੀਕੇ ਰਹੋ ਏ ਥਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸੋਹ ਪਹਾੜ ਕੇ ਸੰਗ ਕਰੀ, ਰਘਬੀਰ ਕਰੇ ਜੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੁੰਦਰ ਨੀਚੇ, ਮੈਂ ਦੇਉ ਟਿਕਾਏ ਭਲੇ ਮਨ ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਟਿਕਾਵਾਂਗਾ। ਯੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੀਨੀ ਉਚਾਏ, ਚਲਿਓ ਮਗ ਤੂਰਨ ਜੋ ਬਲ ਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਗਏ ਤਬ, ਆਪਨੇ ਆਇਸ ਯੋਂ ਫੁਰਮਾਨੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੇ ਥਾਨ ਬਿਖੇ ਗੇਰ ਲਿਆਵਤ, ਸੋ ਤੈ ਥਾਨ ਮੈਂ ਦੇਹੋ ਟੇਕਾਈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਪਹਾੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਦੇਵੋ, ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਆਇਸ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੁਨ ਕੈ, ਅਸਮੰਜਸ ਜਾਨ ਰੇ ਦੇ ਕਪਰਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਤਜੋ ਤ੍ਰਮ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਸੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾਏ ਭਲਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਜ ਜਾਓਗੇ ਰਾਮਮ ਝੂਠ ਹੋਏ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਰਿਓ ਤੈ ਥਾਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਘਬੀਰ ਕਹਿਓ ਸੁਨ ਕੇ ਜੁਗ ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰੂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਘੁਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਧਰਾਂਗਾ। ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਕਰੋ ਚਿਰਕਾਲ ਲੋ ਮੈਂ ਪਗ ਸੰਗ ਬਿਆਰੂ। ਭਗਵਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਹਾੜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਕੇ ਤੀਰ ਗਇਓ ਸਭ ਹੀ ਬੇਦ ਕੀਨੇ ਉਚਾਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਹਨੂਮਾਨ ਪਿਆਨ ਕੀਓ ਜੈ ਠਾਂਡੇ ਹੋਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸੁਕੁਮਾਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਬ ਕੋ ਇਹ ਥਾਨ ਤਰਾ ਸੋ ਤਰਾ ਤਰ ਤਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਮੋਰਾਰ ਸੁਹਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜ ਇਸ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਪਨ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਬਾਲਿਕ ਸੰਗ ਮੈਂ ਖੇਲ ਮਚਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਾੜ ਪਰ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਨ ਪੁਨੀਤ ਪਹਾੜ ਬੜੋ ਪਦ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਬੋ ਕਾਲ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਜੈ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਸਭ ਦੈਂਤਨ ਕੋ ਕੁਲ ਔਰ ਤਰਾ ਬੋ ਪਾਰ ਮਿਟਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अगनास हे संत का सदा संग हे ठाकुर हो दास रू मैं
ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੋਈ ਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਿਆ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 12/4/22 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਧਰਮਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 12 ਤਥਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਕੁਟਿਆ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਕੁਟਿਆ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋ